क्या आप ऐसे एक व्यक्ति को जानते हैं जो पूरे समुंदर को अपने हाथों से नापता हो और पर्वतों को तराजू में नापता हो? जीवन के वचन में आप सबका स्वागत है। हमारा परमेश्वर सारे जगत का सृष्टि किया, स्वर्ग का, आकाश का, पृथ्वी का, सारी चीजों को। और वो महान और बड़ा परमेश्वर हम सबसे, आप सबसे प्रेम करता है। आज जानना चाहते हैं वो परमेश्वर कैसा परमेश्वर है जो सारे सृष्टि को बनाया? आइए वीडियो में जाते हैं। സൈന്യങ്ങളെ യഹോവേ എത്ര വിദഗ്ധമായി. വീണ്ടും ഏവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം. एक और बार आप सबको प्रभु यीशु मसीह के प्रेमी नाम में प्रणाम. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പഠന വിഷയം ഇറ്റേണൽ ഗോഡ് അഥവാ നിത്യദൈവം എന്നതാണ്. आज का हमारा चर्चा का विषय है अनंत काल का परमेश्वर. അതിന് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് വാക്യങ്ങൾ ഇവിടെ വായിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. आज जो है हम कुछ रेफरेंसेस जो हैं बाइबल में से, पवित्र वचन में से हम पढ़ेंगे. യിരെമ്യാ പ്രവചനം 32-ാം അധ്യായം 17-ാം വാക്യം ഇവിടെ ആദ്യം വായിച്ചു തുടങ്ങുകയാണ്. यिर्मयाह का किताब उसका 32 अध्याय और 17 वाक्य हम पढ़कर शुरू करेंगे. യഹോവയായ ദൈവമേ, അങ്ങ് അവിടുത്തെ വലിയ ശക്തിയാലും നീട്ടിയ ഭുജത്താലും ആകാശത്തെയും സ്വർഗത്തെയും ഭൂമിയെയും സൃഷ്ടിച്ചു. यहाँ कहते हैं, मेरे स्वामी मेरे प्रभु, तूने ही अपने महान सामर्थ्य से, अपने भुजबल के से आकाश और पृथ्वी की रचना की. അങ്ങയ്ക്ക് ഒന്നും അസാധ്യമല്ല. तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है. അങ്ങനെയാണ് ആ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. और इस तरह से हम इस वाक्य में हम पढ़ते हैं. വലിയ ശക്തിയാലും നീട്ടിയ ഭുജത്താലും ആകാശമെന്ന ബ്രഹ്മാണ്ഡങ്ങളുടെ ആകാശത്തെ എല്ലാറ്റെയും സൃഷ്ടിച്ചു. इसमें हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर महान सामर्थ्य से और अपने भुजबल से आकाश और पूरे आकाश और पृथ्वी की रचना की. നിത്യ ദൈവമായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള മനോഹരത അവിടെ കാണുകയാണ്. अनंत काल से अनंत काल तक रहने वाले परमेश्वर अपने सृष्टि के बारे में यहाँ पे देखते हैं. നിത്യനായ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച സകല സൃഷ്ടികളുടെയും ഉത്ഭവം അവിടുന്ന് ചില വാക്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുന്നു. और वहां पर परमेश्वर जो है अपने सृष्टि का कुछ बातों को वहां से करते हैं. ദൈവം പറയുകയാണ്, യിരെമ്യാവ് 23-ന്റെ-24 വാക്യം. यिर्मयाह का 23वां अध्याय और 24 वाक्य ऐसे कहता है, ഞാൻ കാണാതെ വണ്ണം ഒരുവന് ഒളിക്കുവാൻ കഴിയുമോ? क्या मनुष्य अपने को ऐसा गुप्त स्थानों में छिपा सकता है? ഞാൻ ആകാശവും ഭൂമിയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദൈവമല്ലേ? मैं आकाश और धरती सब जगह वो परिपूर्ण भरा हुआ परमेश्वर हूँ. ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയുടെ മേൽ ഊടാടി സഞ്ചരിക്കുന്ന യഹോവയുടെ കണ്ണാണ്. आप पूरे धरती में हर जगह पहुंचने वाला है परमेश्वर की आंखें. ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്നുമേ ഇല്ല, എല്ലാം സ്പഷ്ടമാണ്. परमेश्वर के दृष्टि में सब कुछ दिखता है, कुछ भी उनसे छुपा नहीं है. ബൈബിൾ വാക്യം വായിക്കുന്നതിൽ കൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിന്റെ സകല മഹത്വമാണ്. परमेश्वर के वचन से जब हम पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर की सारी महत्वता के बारे में हम पढ़ते हैं. യെശയ്യാ പ്രവചനം 40-ാം അധ്യായം 28-ാമത്തെ വാക്യം നമുക്ക് നോക്കാം. और आइज़ाया प्रवचक का पुस्तक में से 40 अध्याय और उसका 28 वाक्य इस तरह से कहता है, നിനക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടയോ? നീ കേട്ടിട്ടില്ലയോ? യഹോവ നിത്യദൈവം. क्या तुम नहीं जानते हो? क्या तुमने नहीं सुना? परमेश्वर अनंत काल तक रहने वाला, जीवित रहने वाला परमेश्वर है. ഭൂമിയുടെ അറുതികളെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ തന്നെ. वह पृथ्वी का सृष्टि करता है. ആ 40-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 18-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ, ആകയാൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ ആരോട് ഉപമിക്കും?
और 18 वाक्य यह कहता है कि तब परमेश्वर हम तेरे तुलना किससे करें? ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ഏത് പ്രതിമയെ നിങ്ങൾ അവനോട് സദൃശ്യമാക്കും? हम तेरी उपमा किस प्रतिमा से कर सकते हैं? സകല ഭൂവാസികളുമായുള്ളവരെ എല്ലാവരും എങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടുവേൻ. धरती के सारे लोग मेरे और देखो और रक्षा प्राप्त करो। ഞാനല്ലാതെ വേറൊരു ദൈവവും ഇല്ലല്ലോ. मेरे अलावा और कोई परमेश्वर नहीं है। ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം എത്ര വലുതാണ്. परमेश्वर का महत्व कितना बड़ा है। ആ ദൈവത്തോട് മറ്റ് ഒരു സൃഷ്ടിയോടും ഉപമിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. और उस परमेश्वर से की तुलना और कोई भी सृष्टि से हम नहीं कर सकते हैं। വീണ്ടും യെശയ്യാപ്രവചനം 46 അധ്യായം 9 10 വാക്യം. और इस्याक प्रवाचक का पुस्तक उसका 46 अध्याय और 9 और 10 हम इस तरह से हम पढ़ते हैं, ഞാനല്ലാതെ വേറൊരു ദൈവമില്ല. क्योंकि मेरे अलावा और कोई ईश्वर नहीं है। ഞാൻ തന്നെ ദൈവം. मैं ही परमेश्वर हूँ എന്നെ പോലെ വേറെ ഒരുത്തനുമില്ല. और मेरे समान दूसरा ईश्वर कोई नहीं है। അതാ ഒരു വെല്ലുവിളി പോലെയാണ് നമ്മുടെ സർവശക്തനായ ദൈവം പറയുന്നത്. और ये एक बहुत अहंकार का एक वाक्य जो है हमारा परमेश्वर अपने मुंह से कहता है। ആരംഭത്തിങ്കൽ തന്നെ അവസാനവും പൂർവ്വകാലത്ത് തന്നെ മേലാൽ സംഭവിക്കാനുള്ളതും ഞാൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. 10वां वाक्य में कहता है, मैं आदि काल से ही अंत की बातें बताता हूँ। मैंने प्राचीन काल में ही भविष्य की घटनाएं घोषित कर दी हैं। എന്റെ ആലോചന നിവർത്തിയാകും. मैं जो भी कहता हूँ वो सारा होगा जरूर। അപ്പോൾ ആരംഭത്തിങ്കൽ തന്നെ അതിന്റെ അവസാനം അറിയുന്ന ജ്ഞാനിയാണ്. अब परमेश्वर शुरू में ही आखिर में क्या होगा उसके बारे में जानते हैं। പൂർവ്വകാലത്ത് തന്നെ മേലാൽ സംഭവിക്കാനുള്ളതും പ്രസ്താവിക്കുന്നവനായ സർവജ്ഞാനിയായ ദൈവമാണ്. आने वाले कल में क्या होगा उसके बारे में भविष्यवाणी करने वाला परमेश्वर है हमारा। അങ്ങനെയാകുന്നുവെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയ കാലഘട്ടം മാത്രം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മെ അറിയണവണ്ണം അറിയുന്നവനാണ് ദൈവം. तो कुछ साल ही जीवित रहने वाले हम जैसे मनुष्यों की सारी बातों को हमारा परमेश्वर जानता है। നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളുടെ അവസാനം ആദ്യം തന്നെ അറിയുന്നവനായ ദൈവം നമ്മൾ സംസാരിക്കും. हमारा शुरू से अंत तक सब कुछ जानने वाला है हमारा परमेश्वर। ദൈവം സത്യവാനാണ്. हमारा परमेश्वर सत्य परमेश्वर है। അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിയോട് ആയാലും ഒരു രാജ്യത്തോടായാലും എന്ത് പറയുന്നു അത് അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കും. तो हमारा परमेश्वर एक राज्य के बारे में क्या कहता है या एक व्यक्ति के बारे में क्या कहता है वही होता है। നീതിയും ന്യായവും ദൈവസിംഹാസനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമാണ്. नीति और न्याय दोनों जो है परमेश्वर के सिंहासन का एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। അവൻ പറഞ്ഞാൽ വാക്കിന് മാറ്റമില്ല. परमेश्वर जो भी कहता है वही होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। വാഗ്ദത്തങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. हमारा परमेश्वर जो भी प्रॉमिस करता है उस पर विश्वसनीयता എപ്പോഴും बनाता है। എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മോട് അവനൊരു വാഗ്ദത്തം നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ जब कभी हमसे कोई प्रॉमिस वो करते हैं, എന്നോടാകാം എന്റെ മക്കളോടാകാം मुझसे या मेरे बच्चों से, നമ്മുടെ കുടുംബത്തോടാകാം हमारे परिवार से, ഭാവിയിൽ നടക്കുന്ന സംഭവത്തെ കുറിച്ചാകാം आने वाले कल के बारे में हो सकता है। എന്ത് പറയുന്നുവോ കൃത്യസമയത്ത് അങ്ങനെ തന്നെ നിവൃത്തിയാകും. जो कुछ वो कहते हैं बिल्कुल वैसा ही भविष्य होता है, भविष्य में होता है। അതാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. वो है हमारा परमेश्वर। ദൈവത്തിന് നാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। 48 യെശയ്യാപ്രവചനം 48 അധ്യായത്തിന്റെ 11 വാക്യം വായിക്കാം. यशायाह प्रवाचक उसका 48 अध्याय उसका 11वां वाक्य इस तरह से कहता है। ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ ആവർത്തിച്ചാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ്. वहां पे परमेश्वर की महानता के और महिमा के बारे में बार बार उठा के कहते हैं। 48:11 ഞാൻ എന്റെ മഹത്വം മറ്റൊരുത്തനും കൊടുക്കയില്ല. मैं अपनी महिमा दूसरे किसी को भी नहीं दूंगा। ഞാൻ അനന്യൻ. मैं अनन्य परमेश्वर हूँ। ഞാൻ ആദ്യനും ഞാൻ അന്ത്യനുമാകുന്നു. मैं आदि और अंत भी हूँ। എന്റെ കൈ ഭൂമിക്ക് അടിസ്ഥാനമിട്ടു. मेरे हाथों से पृथ्वी की रचना सृष्टि हुई। എന്റെ വലം കൈ ആകാശത്തെ വിരിച്ചു.
मेरा दाहिना हाथ आकाश के सारे चीजों को बिछाया है। ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെയും അവ ഉളവായി വരുന്നു. मैं जैसे ही बोलता हूं उस समय वो सृष्टि हो जाता है। ഒന്നുമില്ലാതെ ശൂന്യമായിരിക്കുമ്പോൾ जहां पर सब कुछ शून्य और कुछ भी नहीं था, ഈ ഒന്ന് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് കൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഉളവായി വരുന്നതാണ് ദൈവശബ്ദം. तो उस समय परमेश्वर जो भी बातों को बोलते हैं उसी समय वह हो जाता है। നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിലും ഒന്ന് ഇല്ലായ്മയുടെ ശൂന്യതയിലും ദൈവം കൽപ്പിക്കുമ്പോൾ പലതും ഉളവായി വരുന്നു. आपके जीवन में और हमारे जीवन में अगर शून्यता है तो परमेश्वर वहां पे बोलेगा और वहां पे सृष्टि होगी। അത് രോഗശാന്തിയാകാം, वह रोग शांति हो सकता है, ധനത്തിന്റെ അനുഗ്രഹമാകാം, पैसे के बारे में आशीष हो सकता है, ഭവനത്തിന്റെ കാര്യമാകാം, ഒരു ബിൽഡിംഗ് പണിയുന്നതിന്റെ കാര്യമാകാം, एक घर बनाने के बारे में हो सकता है, മക്കൾക്കുള്ള ജോലിയാകാം, बच्चों का काम के बारे में हो വിദേശ सकता है, യാത്രയോ വിഷയോ ആകാം. विदेश यात्रा करने के बारे में हो सकता है। ഇത് ഇവിടെ താൽക്കാലികമായി നമ്മുടെ കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത്. ये बातें, ये धरती के बातें हैं। ദൈവത്തെ നിർണയപ്രകാരം സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് സകല നന്മയ്ക്കായി തീർക്കുകയാണ്. परमेश्वर के नाम में जो भी बुलाए जाते हैं उन सब के लिए ये सब कुछ अच्छे के लिए होता है। അപ്പോൾ അവിടെ വാക്യം ഞാൻ ആദ്യനും അന്ത്യനുമാകുന്നു. और वहां पे वाक्य कहता है कि मैं आदि भी हूँ और अंत भी हूँ। എന്റെ കൈ ഭൂമിക്ക് അടിസ്ഥാനമിട്ടു, मेरे हाथों से ही धरती की रचना हुई, എന്റെ വലം കൈ ആകാശത്തെ വിരിച്ചു. मेरे हाथों से आकाश की सृष्टि हुई। നമ്മുടെ ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുമ്പോൾ ശൂന്യാകാശം എന്ന് തോന്നുന്ന ഈ ആകാശം हमारी आंखों से जो शून्य जैसा दिखने वाला आकाश അദൃശ്യമായ ജ്യോതിർഗോളങ്ങളുടെ മണ്ഡലമാണ്. वो ना दिखने वाला बहुत सारी चीजें वहां पे हैं। ആ ജ്യോതിർഗോളങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം ഉത്തര ദിശയിൽ നിന്നും സ്വർഗത്തിന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുന്നത് ബൈബിൾ और രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. हम जानते हैं उत्तर दिशा में से स्वर्ग उसी दिशा में है और वहां से बहुत सारी चीजें जो है आती जाती रहती हैं। ഈ മഹാദൈവം ये हमारा महान परमेश्वर ആകാശത്തെ വിരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് आकाश को बिछाया करके कहते ഒരു हैं। ബെഡ്ഷീറ്റ് എടുത്ത് വിരിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവത്തിന്റെ മഹൽ സൃഷ്ടിയാണ് ഈ ആകാശത്ത് നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്നത്. जैसा हम बिस्तर बनाते हैं, बेडशीट को बिछाते हैं, उसी तरह से परमेश्वर पूरे आकाश मंडल को बिछाया। ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ അവയൊക്കെയും ഉളവായി വരുന്നു. मैं जब बोलता हूँ उस समय सारा चीजों का सृष्टि हो जाता है। യെശയ്യാപ്രവചനം 57 അധ്യായത്തിന് 15 വാക്യം. यशायाह प्रवाचक उसका 57 अध्याय और 15 वाक्य इस तरह से कहता है, ഉന്നതനും ഉയർന്നിരിക്കുന്നവനും ശാശ്വതവാസിയുമായ ദൈവം, सर्वोच्च और महान परमेश्वर, മഹാപരിശുദ്ധൻ എന്ന നാമമുള്ളവനുമായ जिसका नाम पवित्र है, പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടികർത്താവായ जो ദൈവം, अनंत काल तक जीवित है, ആ ഏക സത്യ ദൈവമായ കർത്താവ്, एक सत्य परमेश्वर, സ്വർഗം തന്റെ സിംഹാസനവും स्वर्ग मेरा सिंहासन ഭൂമിയെ തന്റെ പാദപീഠമാക്കി സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭരിക്കുകയാണ്. और धरती जो है उनका पाद पीढ़ है, ऐसा कह करके वह वचन बोलता है। ഭൂമിയിലൊക്കെ ഊടാടി സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനാത്മാവിന്റെ കണ്ണ് पूरे धरती में राज्य शासन करने वाला परमेश्वर की आत्मा എല്ലാം കാണുന്നു, सब कुछ देखता है, എല്ലാം അറിയുന്നു, सब कुछ जानता है, എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നു. सब कुछ कंट्रोल करता है। ആ മഹാദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ചില വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം. उस परमेश्वर को महिमा देते हुए आगे और कुछ वाक्य को യെശയ്യാവിൽ തന്നെ 45 അധ്യായം 22 വാക്യം. यशायाह प्रवाचक उसके 45 अध्याय और उसका 5वां वाक्य कहता है, മനുഷ്യ സൃഷ്ടി മുതൽ ഇന്ന് വരെയും അനേക ദേവീ ദേവന്മാരെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. मनुष्य का जब सृष्टि हुआ अनेक ईश्वर इस धरती पर आते रहते थे, എന്നാൽ ഈ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടികർത്താവായ മഹാദൈവം, लेकिन परमेश्वर जो प्रपंच की सृष्टि किया ഏക സത്യ ദൈവമായ കർത്താവ് एक ही सत्य परमेश्वर ഈ है। വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, इस वाक्य में इस तरह से कहता है, ഞാനല്ലാതെ നീതിമാനായ ഒരു ദൈവവും രക്ഷിതാവുമില്ല.
मेरे अलावा और कोई भी सच्चा और नीतिमान परमेश्वर नहीं है। നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ ആരോട് ഉപമിക്കും? तुम इस परमेश्वर को किससे अलग कर सकते हो? ഈ ഭൂമിയിലെ ഒരു ജീവികളോടോ പക്ഷികളോടോ മൃഗങ്ങളോടോ സാദൃശ്യപ്പെടുത്താൻ तुम പാടില്ല. उस परमेश्वर को कोई भी सृष्टि हुए जीव या जंतु या पक्षी के समान नहीं रख सकते हो। വനത്തിലെ ജീവികളോടോ वन के जीवी, സമുദ്രത്തിലെ ജീവികളോടോ समुद्र के कोई भी जीवी, ഒന്നിനോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല. किसी से भी हम परमेश्वर की तुलना नहीं कर सकते हैं। അതാണ് നമ്മുടെ സനാതനായ ദൈവം. सदा तक सनातन रहने वाला परमेश्वर। നിങ്ങൾ ഈ മഹാദൈവത്തെ ആരോട് ഉപമിക്കും? हमारे परमेश्वर को किससे हम तुलना कर सकते हैं? 45 അധ്യായത്തിന് 5 വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ 45 अध्याय का 5वां वाक्य जब हम पढ़ते हैं, ആകാശത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു വിരിക്കുകയും आकाश को बिछाया हुआ परमेश्वर ഭൂമിയെയും അതിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെയും പരത്തുകയും धरती और उसमें जो भी फलता फूलता है, അതിലെ ജനത്തിന് ശ്വാസത്തെയും അതിൽ നടക്കുന്നവർക്ക് പ്രാണനെയും കൊടുക്കുകയും ചെയ്തവൻ അരുളി ചെയ്യുന്നു. और उसमें रहने वाले जीव जंतु और पेड़ पौधों को जीवन देने वाला है हमारा परमेश्वर। ഞാൻ യഹോവ, അത് തന്നെ എന്റെ നാമം. मैं यहोवा और मेरा ही वो नाम है। ഞാൻ എന്റെ മഹത്വം മറ്റൊരുത്തനും എന്റെ സ്തുതി വിഗ്രഹങ്ങൾക്കും വിട്ടുകൊടുക്കുകയില്ല. मैं अपना महत्व मैं अपना महत्व और कोई भी ईश्वर को नहीं देता हूँ। ഇവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു ജീവികളോട് സാദൃശ്യമുള്ള വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കുക ആരാധിക്കുക ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ദൈവം പറയുന്നു. तो हम इससे क्या सीखते हैं कि हमें परमेश्वर की तुलना कोई भी जीव जंतु पक्षी पौधों से नहीं करना है। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ഈ ദൈവം പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് സ്വീകാര്യം. हमारे लिए जो परमेश्वर कहते हैं वही स्वीकार है। എന്നാൽ ഈ യെശയ്യാപ്രവചനം 40 അധ്യായം 12 മുതൽ 15 വരെയുള്ള വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ प्रवाचक उसका 40वां अध्याय और 12 से 15 तक क्या यह कहता है, അതൊരു മനുഷ്യനോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തുവാൻ ഒരിക്കലും കഴിയുകയില്ല. परमेश्वर कोई भी मनुष्य के रूप में भी नहीं हम तुलना कर सकते हैं। എന്റെ ഉള്ളം കൈകൊണ്ട് വെള്ളം അളക്കുകയും मैं अपने हाथों से सारा धरती के पानी को नापता हूँ। ചാണുകൊണ്ട് ആകാശത്തിന്റെ പരിണാമം എടുക്കുകയും अपने पैरों से पूरे आकाश को मैं नाप लेता हूँ। ഭൂമിയുടെ പൊടി നാഴികയിൽ കൊള്ളിക്കുകയും अब धरती की मिट्टी को नाप के बाहर लेता हूँ। പർവ്വതങ്ങൾ വെള്ളിക്കോൽ കൊണ്ടും पहाड़ों को तराजू से तोल देते हैं। കുന്നുകൾ തുലാസിലും पहाड़ियों को पलटों में रखते हैं। തൂക്കുകയും ചെയ്തവനാർ? ऐसे परमेश्वर कोई है? യഹോവയുടെ മനസ്സ് ആരാഞ്ഞറിഞ്ഞവനാർ? उसका परामर्श दाता कौन है? അവന് മന്ത്രിയായിരുന്നവനാർ? उसका मंत्री कौन है? അവനെ ഗ്രഹിപ്പിക്കുന്നവനാർ? उसको ज्ञान देने वाला कौन है? അവന് ഉപദേശിച്ച് ന്യായത്തിൽ നടത്തുന്നവനാർ? उसको न्याय देकर मार्ग सिखाने वाला कौन है? ആ ദൈവത്തിന് പരിജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നവനാർ? कौन उसको ज्ञान सिखा सकता है? ഇങ്ങനെ ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ऐसे बहुत सारे बातें परमेश्वर के बारे में इस वाक्य में ദൈവം कहते हैं। ആരോടാകുന്നു ആലോചന കഴിച്ചത്? परमेश्वर किससे बुद्धि की मार्ग पूछता है? ഇതാ ജാതികൾ തുലാക്കോട്ടയിലെ ഒരു തുള്ളി പോലെയും यहाँ पे 15 वाक्य में कहता है कि राष्ट्र तो ऐसे हैं जैसे बाल्टी में एक बूंद, തുലാസിലെ പൊടി പോലെയും और वे तराजू के पलटों में അവന് തോന്നുന്നു. उनको लगता है। അവൻ ദ്വീപുകളെ ഒരു മണൽത്തരി പോലെ എടുത്തു പൊക്കുന്നു. वह दीपों को धूल के सदृश उठा लेता है। നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന മഹാദൈവത്തിന്റെ മഹത്വമാണ് ഈ വചനങ്ങളൊക്കെയും. हम जो विश्वास करते हैं वैसे उनका उस विश्वास करने वाला परमेश्वर के वाक्य हैं ये सारे वाक्य जो हमने अभी വാഗ്ദത്തത്തിൽ पढ़ा। വിശ്വസ്തനായ ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാടുകൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. परमेश्वर जो भी कहता है वैसा ही होता है। ആ തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നാം ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളായ ഒരു നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. तो हम जिस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उनका विश्वास के अनुसार उनके वचनों के अनुसार अपना जीवन को सही मार्ग में लाना जरूरी है। ദൈവത്തിന്റെ സകല മഹത്വവും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു വാക്യം കൂടി വായിച്ച് ഇവിടെ ഉപസംഹരിക്കുക.
एक और वाक्य को हम पढ़ करके आज का एपिसोड यहाँ पे बंद करेंगे। റോമർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 11-ാം അധ്യായം 33-ാം വാക്യമാണ്. नए नियम में रोमियो का किताब उसका 11वां अध्याय और उसका 33 वाक्य इस तरह से कहता है। 33 മുതൽ 36 വരെ നമുക്കത് വായിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. 33 से लेके 36 तक यह वाक्य को हम पढ़ सकते हैं। ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനം, कितना अगाध है परमेश्वर का वैभव। അറിവ് എന്നിവിടെ ആഴമേ എന്നാണ്. बुद्धि और ज्ञान कितना महान है। അവന്റെ ന്യായവിധികൾ എത്ര അപ്രമേയമാണ്. कितना दौर्बल्य है उसका निर्णय। അവന്റെ വഴികൾ എത്ര അഗോചരമാകുന്നു. कितना रहस्यमय है उसका मार्ग। കർത്താവിനെ മനസ്സറിഞ്ഞവനാർ. कौन परमेश्वर का मन को जान सका അവന് है? മന്ത്രിയായിരുന്നവനാർ. उसका मंत्री कौन है? അവനത് വല്ലതും മുമ്പേ കൊടുത്തിട്ട് उनको कुछ भी दे करके പ്രതിഫലം വാങ്ങുന്നവനാർ. उससे उनसे प्रतिफल मांगने वाला कौन? സകലവും അവനിൽ നിന്നും അവനാലും അവങ്കിലേക്കുമാകുന്നു. सब कुछ परमेश्वर से, परमेश्वर के द्वारा तथा परमेश्वर के लिए बनाया गया है। അവന് എന്നേക്കും മഹത്വം. ആമേൻ. उनकी महिमा हम युगान युग तक बनी रहेगी। आमीन। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ഇങ്ങനെ നൂറുകണക്കിന് വാക്യങ്ങൾ ദൈവമഹത്വത്തെ വർണ്ണിക്കുകയാണ്. ऐसे बहुत सारे वाक्य हैं जो परमेश्वर की महिमा देती है। ഒരു വാക്ക് കൂടെ പറഞ്ഞിവിടെ ഉപസംഹരിക്കാം. एक और वाक्य को पढ़कर हम बंद करेंगे। ഈ മഹാദൈവം സ്വർഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു. ये हमारा बड़ा परमेश्वर स्वर्ग को बनाया, ആകാശഗംഗയെ സൃഷ്ടിച്ചു. आकाश गंगा को भी बनाया, സകല ജ്യോതിർഗോളങ്ങളെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയും ഭൂമിയെയും സൃഷ്ടിച്ചു. सारे तारा सूरज जैसे बहुत सारे प्लैनेट्स है, सबको परमेश्वर ने बनाया। ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടികൾ മാത്രമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്നത് എല്ലാം. हम जितने तारे चांद तारे देखते हैं वो सारे परमेश्वर ने बनाए हैं। അങ്ങനെ ദൈവം സൃഷ്ടികർത്താവ് മാത്രമല്ല, സകല സൃഷ്ടികളെയും ഭരിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. केवल हमारे सृष्टि का कर्ता ही नहीं, सारे सृष्टि को शासन भी हमारा परमेश्वर ആ करता है। ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തെയും ആഴത്തെ അറിയുവാനുള്ളതായ ദൈവകൃപ നമുക്ക് ലഭിക്കട്ടെ. और उस बड़े महान परमेश्वर का प्रेम हम सब प्राप्त कर पाएं, उसके लिए हम सब प्रार्थना करें। ഇതെല്ലാം ചെറിയ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ടൈറ്റിലുകൾ മാത്രമാണ്. ये एक और एक के बाद एक छोटा छोटा स्टेप्स है। വിശദീകരിച്ചുള്ളതായ പല കാര്യങ്ങൾ തുടർന്നുള്ള എപ്പിസോഡുകളിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം. और आने वाले एपिसोड्स में एक एक के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आमीन। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने भाइयों को, अपने कलीसिया के लोगों को जरूर इसको शेयर कीजिएगा। हाँ, आपको कोई सवाल है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हमारे अतिरूपन पास्टर जी आपका सवाल का जवाब जरूर देंगे। क्या आप जानते हैं आने वाला वीडियो में हम क्या चर्चा करने वाले हैं? स्वर्गदूत के बारे में। स्वर्गदूत के बारे में आने वाला वीडियो में हम सुनेंगे और भी बहुत सारी बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे। जय मसीह की।